गरीब निवाज पतित पावन भगत वत्सल चवर छतर तख्त दे मालिक लोक परलोक दे सहायक बेसहारियां दे सहारे मित्र रूप सतगुरु जी साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन चरणों में सुभाईमान गुरु सवारियो। सब तो पहला सतगुरां दे दर घर की जो मर्यादा है उसनूं मन्नीए। सारे प्यार नाल गज के बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरां ने साडे ते बड़ी वड्डी बख्शिश बड़ी वड्डी रहमत की है कि सानू प्रतख अपनी हजूरी विच बैठण दा सुभाग बख्शिया। आप जी सियाणे पढ़े लिखे संसारी विद्या महान विद्या आप जी हासिल कर रहे हो। प्रतख अखर मैं इस वास्ते वरत्या परमात्मा सारे ही है, वाहिगुरु जी सारे ने, गुरु साहब जी सारे ने, सदा अपने नाल है। पर इन्हां अखां दे नाल नहीं दर्शन होंदे, इत्थे दर्शन हो रहे। आप जी ने बहुत वारी ये पावन बचन सरवण किते होणगे। गुर मेरा संग सदा है नाले, सारे परिपूर्ण है। गुर परमेश्वर इको जान, गुरु परमात्मा सारे थावां ते है। पर अखां नाल नहीं दर्शन, वो विरले ने जिन्हां नूं अखां नाल भी दीदार हुंदे हर थां दे उत्ते। इस वास्ते मैं अखर वरत्या कि प्रतख सतगुरां दे चरणां च बैठण दा सुभाग मिल रहा है। वड्डे भाग ने सारियां दे बचन सरवण कीते। लोड़ जो है वो भी बच्चियां ने आप जी दे सामने दसी है। ते जेड़े बाणी पढ़ते है सतगुरु साहब जी की पवित्र बाणी दे बचन ने आपां नूं याद ही है, पर रिकॉर्ड कर रहे इस वास्ते अखर वध घट इधर उधर ना होण। सतगुरु जी कृपा करन, इस वास्ते मैं वेख के आप जी नूं दस रहा। आप जी भी पढ़ते होगे, गुरु साहब जी दे प्यार वाले हो, नहीं तो सुनते होगे। प्रभ कै सिमरन कारज, प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, महाराज जी का वचन है। प्रभ कै सिमरन कारज पूरे। पहली सुखमनी साहब जी की जो अष्टपदी है ना, पहली उहदे विच महाराज जी ने सब कुछ दसिया। जिहड़े तुहाडे तौखले है, डर है, लोड़ां ने, नीड्स ने, तुसीं चाहुंदे जे माया, महाराज जी कहंदे प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। वाहिगुरु जी नूं याद करो। वेखो साडे पिता कौन ने? सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, वाहिगुरु जी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तो जिहदा प्यो बादशाह होवे उहनूं किहड़ी चीज़ की घाट हुंदी है? गल ते भरोसे दी है, गल ते विश्वास दी है, गल तां अपने अंदरों मान छड्डण दी है। मैं तुहाडे अखरां दी सुधाई करन वास्ते कहना, ठीक है तुसीं ये अखर वरत्या सारिआं ने कि बहुत धन्नवाद कि यूनिट कायम होए। पर नाल ये भी आपां सिੱਖ हां, तुहानूं अखर वरतना चाहिदा सी कि सतगुरु साहब जी की किरपा नाल ते तुहाडे सारे सहयोग नाल यूनिट कायम हो रहे। जे साहिब सहाई ना होण तुसीं कख नहीं कर सकते। गुरु साहब जी सहाई हुंदे, उद्यम आ जाता है, अपने अंदर आउंदा कि हाँ मैं आ करां, ये हाँ है। ये अपने शरीर दे विच चार बिरतियां ने, चार तरह की जिहड़ी सोच है वो काम करती है। एक मन च,
ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰ 'ਚ। ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਕਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਫੁਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ? ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੁਰਨਾ ਕਰਨਾ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਕਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਮ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਲਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੁੰਬਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਭ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜਨਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਇਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਵੇਗੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚਿੱਤ, ਚਿੱਤੇ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ, ਪੀ ਲਓ, ਬਸ ਸੌਂ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਸਤਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਤੇ ਨਾਸਤਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਆਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਖੇਤਰ, ਕੰਮ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੇ ਲੈ ਲਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਲ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ? ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਲੱਭ ਲਓਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਲਿਓ ਜਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਓ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇੰਨੀ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਧਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਖ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਖ ਤੇ ਅਪਰੋਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਦਿਸਿਆ ਕਿਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਪਰੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਪਤ। ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਅੱਖਰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮੌਜ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੇ ਇਹ ਵਰਤੋ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਪੂਰਨ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਖੜਕੇਤ ਮੈਂ ਸਣ ਤਿਹਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੋ ਛੰਦ ਹੋਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੜਿੱਲ ਛੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੌਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਵਈਆ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਈਆ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਵਈਆ ਤੇ ਦੋਹਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪੱਖ, ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦੇਣ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਪੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ, ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ, ਸੰਬਤ 17 ਸਹਿਸ ਭਣੀਜੈ, ਅਰਧ ਸਹਿਸ ਫੋਨ ਤੀਨ ਕਹੀਜੈ, ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਿਵਾਰਾ, ਤੀਰ ਸਤਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ। ਬਿਪੌਰ ਸਾਹਿਬ
ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਚਰਿਤਰੋ ਪਖਿਆਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦਸਮ ਦਾ ਅੱਧ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। 4-5 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਬਖਸ਼ਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ 1745 ਕਿ 1745 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ ਸੁੱਧ ਥਿਤ ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 7 ਤਰੀਕ ਸੁੱਧੀ ਪੱਖ ਦੀ 7 ਜਿਹੜੀ ਥਿਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਬਾਕੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਭੰਗਾਣੀ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਯੁੱਧ ਜੀਤ ਆਏ ਜਬੈ ਟਿਕੈ ਨ ਤਿਨਪੁਰ ਪਾਵ, ਕਹਿਲੂਰ ਮੈਂ ਬਾਂਧਿਓ ਆਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਗਾਵ। ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਸਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਡਰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਹਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਰ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਰੇ ਦੀਨੇ ਨਗਰ ਨਿਕਾਰ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਤੇ ਠੌਰ ਭਲੇ ਪਿਰੇ ਤਿਨਾ ਕਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਿੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਚੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਸੋਝੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਾਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਸੋਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਸਾਲ ਜਾਂ 350 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ, ਕੀ ਹੋਏ। ਰਹਿ ਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਦਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਭਰਾਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ। ਜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਛੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਬਰਮੈ ਨਾਰਦਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਹੈ ਕੋਈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਵਿਆਸ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਚਲੇ ਜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਇਹ ਪੰਕਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਕਿਆ ਹੈ ਬਚਨ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ, ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵੈ ਕਰਾਇਆ, ਅਜੈ ਸੋ ਰੋਵੈ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ, ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਰੋਵੈ ਰੰਗ ਦੈਸਰ ਲੰਕ ਗਵਾਏ, ਜਨ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਡੌਰੂ ਵਾਏ, ਰੋਵੈ ਪਾਂਡਵ ਭੈ ਮਜੂਰ, ਜਿਨਕੇ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿਤ ਹਦੂਰ, ਰੋਵੈ ਜਨਮੇਜਾ ਖੋਏ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪੀ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪਾਪੀ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪੀ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪੀ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਆਸ ਮੁਨੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਇਆ, ਕਲਮ ਲਾਇਆ, ਲਿਖ ਲਾ ਜੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਚੀਨ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆ। ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿੱਤ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਾੜ ਦਾ ਪੱਤਰ, ਉਹ ਪੱਤਾ ਹੋਵੇ,
ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲਿਖਤ ਜੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਲੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਚ ਇਹ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਕੋਡ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ ਤੂੰ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹਿਆ, ਰੋਵੈ ਰਾਜੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੈ ਭੀਖਿਆ ਜਾਏ, ਪੰਡਿਤ ਰੋਵੈ ਗਿਆਨ ਗਵਾਏ। ਲਿਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੇ ਪਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਿਣ ਜਾਏ, ਔਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲਿਖੇ ਲਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਾਤਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋ? ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਮੈਂ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਢੂੰਡ ਖਾਏ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਅਥਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, TV ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਪੰਥ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਪਾ ਗਲ ਪਾਤਾ। ਆਏ ਸੀ ਸ਼ੰਕਾ ਮਿਟਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ 10 ਸ਼ੰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ? ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ, ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ। ਕਥਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਦੀ ਥਾਂ, ਕਥਾ ਕਾ ਸੁਖ ਸਰੂਪ, ਥਾਂ ਥਾਂ, ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਚੇਤ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰਥ? ਚੇਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਚੇਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਚੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਆਰਾਧੇਗਾ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਚੇਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਚੇਤ ਕੱਲਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ